حوالے سے ہم بات کریں گے. مثال کی کتاب اس کا 31 باب اس کی 30 آیت سے آج ہم کلام سیکھیں گے. میں کوشش کروں گی کہ سمندر کو کوزے میں بند کروں. لکھا ہے حسن دھوکہ ہے اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خدا سے ڈرتی ہے وہ ستودہ ہوگی. میرے عزیزوں، حسن دھوکہ ہے اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خدا سے ڈرتی ہے وہ ستودہ ہوگی. ستودہ جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، جو قابل تعریف ہو، جس کا رنگ ڈھنگ، جس کا پہناوا، جس کا رکھ رکھاؤ، جس کا برتاؤ، جس کی رفاقتیں اور جس کا خاندان نبھانے کی اتنی خصوصیات ہو کہ اس کی تعریف کی جائے. وہ کہتے ہیں کہ ستودہ ہوگی، یعنی کہ اس کی یادگاری کی جائے گی، اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا، اس کی تعریف کی جائے گی. اور بائبل مقدس میں ایسی مقدس بے شمار عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے گھرانوں کو، اپنے خاندانوں کو اور روحانی خدمت ہی کیوں نہ ہو ایسی خدمات انجام دی، نہ صرف سہل طریقے سے بلکہ جان لیوا خدمات انجام دی. آمین، ہاللیلویا. اور مجھے وہ خواتین جب خدمت کرتی نظر آتی ہیں بائبل مقدس میں تو مجھے اس عقل مند آدمی کی نظر آتی ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر اور نہیں بس آندیاں چلی اور طوفان آئے اور وہ گھر کو ٹکر لگی مگر وہ گھر نہیں گرا. اس عقل مند آدمی کی طرح مجھے وہ خواتین دکھائی دیتی ہے. جب ہم روحانی خدمت کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کتنی مہارت کے ساتھ جو ہے نا وہ دوہرا جو ہے وہ انصاف کرتی نظر آتی، آدمیوں کا بھی، عورتوں کا بھی، ینگرز کا بھی. اور جب ہم مدلہ آستہ کی بات کرتے ہیں روحانی خدمت میں تو کیا کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ روزہ رکھ کر، عبادت کر کر، حکومت میں بیٹھی ہوئی اپنی قوم کے لوگوں کی شفاعت کرتی، بادشاہوں اور وزیروں کے ساتھ جو ہے میٹنگز کرتی اور اپنی قوم کے دشمنوں کو کفر اقتدار تک پہنچاتی نظر آتی ہے. آمین، آمین. اور جہاں آتی ہے مقدسہ مریم کی بات روحانی خدمت میں، اب وہ ایسی بندی، ایسی تابعدار بندی جو اپنی شادی کے سپنے سجائے بیٹھی ہوئی تھی ہے. اس کا منگیتر تھا، اس کے سپنے تھے، اس کا سسرال تھا، مگر جب خدا کے انتظام کے مطابق فرشتہ آ کر کیا کہتا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا، وہ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی، تیرا بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی گناہوں سے نجات دے گا. شارٹ کٹ تو کیا لکھا ہے؟ مقدسہ مریم یہ جانتی تھی کہ موسمی شریعت کے مطابق شادی کے بغیر جو حاملہ ہو جائے وہ زنا کے کیس میں ملوث ہے اور اس کی سزا یہی ہے کہ اسے سنسار کر کے قتل کر دیا جائے. یہ جانتے ہوئے بھی مقدسہ مریم وہ ہے جس نے کفن اپنے سر پر باندھا اور کہنے لگی دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. یہ ہے روحانی خدمت. آمین، ہاللیلویا. اور جہاں ہوتی ہے خاندانی خدمت تو کلام میں لکھا ہے نیک عورت اپنے شوہر کے ساتھ کٹا جو ندامت لانے والی گھٹیوں کی موسیقی ہے. مقدسہ سارہ نے کیا کیا تھا؟ لکھا جب اس کی شوہر ابراہیم نے کہا چلو بھائی خدا نے آرڈر کر دیا ہے، چلو بھی وہ خاندان چھوڑے، تو اس کا میکا نہیں چھوٹا. وہ اپنے میکے کے پاس چگلیاں کرنے نہیں گئی، مجھے لے کے جا رہا ہے پتہ نہیں کب ملوں گی نہیں ملوں گی. لکھا ہے اس نے نہیں سوچا کہ کھلے آسمان تلے بارشوں طوفانوں میں شوہر کا ساتھ دینا ہے. وہ اپنا سامان بند ہی اپنے شوہر کے ساتھ دے گی. اور یہی وجہ ہے کہ آج سارہ کی مثال مقدس پترس دیتا ہے، کہتا ہے چنانچہ سارہ ابراہیم کو خداوند کہتی اور اس کے بھابیاں رہتی تھی. کلام مقدس کی میں مائیں، بہنیں، بیٹیوں کی ایسی مثالیں ہیں کہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کہاں ہیں، آج ہم کہاں ہیں، آپ کیا بات کر. اور ایسی ہی جو عورتیں اپنے خدا کی شریعت کو، اس کے آئین کو، اس کے احکامات کو سر آنکھوں پر رکھتی ہیں، اپنے دل میں رکھتی ہیں، وہی ستودہ ہوتی ہیں، وہی جو ہے وہ قابل تعریف ہوتی ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ حسن تو دھوکہ ہے. ارے بھائی یہ مٹی ہے، مٹی میں مل جانا ہے. یاد اس کی ہوگی جو خدا سے ڈرتی ہوتی ہے. آئیے ہم کلام مقدس میں جلدی سے پڑھیں گے کیا لکھا ہوا پترس کا خط اور اس کا پہلا پترس اس کا 3 باب.
जैसे लिखे कि ए बीवियों तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो, और जो है ताकि उनमें से जो बाज कलाम को ना मानते वो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींचे। तुम्हारा श्रृंगार जाहिरी ना हो, यही सर मुद्रा सोने के जेवर तरह तरह के कपड़े पहना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत अलग और मिजाज की गुर्बत की गैर इंसानी राज से रास्ता है, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। खूबसूरती जो है वो मट्टी में मिल जानी है, पर खुदा की किस चीज में, खुदा की नजर में किस चीज की कदर है? बदतनी सेवक, ताबेदारियां, हुक्म मानना। और बाइबल मुकद्दस में ऐसी औरतों की बड़ी याद हुई है, बड़ी याद हुई है। सारा की याद हुई अभी पतरस ने की, सारा को याद किया। याद रखिए कि सारा अगर बेहतरीन बीवी है तो उससे पहले वो बेहतरीन बेटी है, इससे पहले वो बेहतरीन बहन है, तभी तो उसके बाद वहां से तालीम लेके आई और बेहतरीन। अब क्या आप इफ्ताह की बेटी की बात करेंगे? वो 14 तबक रोशन हो जाते इफ्ताह की बेटी की बात करते। लिखा बनी मोहन की साथ लड़ने गया वो, उसने मन्नत मान ली कि जब मैं वापस आऊं तो बनी मोहन को मेरे हाथ में कर दे, मुझे फतह दे दे, जब जो पहला बंदा मेरे घरों निकलेगा मैं उसको अपनी कुर्बानी के तौर पे चढ़ा दूंगा। मोदी बेटी चाहे तबले जाती बाहर निकले कि मेरा प्यो जड़ा है, मेरा बाप जड़ा है वो जंग जित के आने है। उसने दे बैठा अपनी बेटी को, उसके तो भाई आंखों तले अंधेरा छा गया, पांव के नीचे जमीन आसमान से रख गया। मेरी बेटी, उसने बोला मेरी बेटी, कपड़ों को तार तार किया, जारो जार होया। उसने कहा मेरी बेटी जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि अकेली थी ना, जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है। मैं ते तेरी गोली चुकनी सी, और मैं ते तेरे नुमाइयां उठाना सी, मैं ते तेरे रिश्ते लपट दिया था, मैं ते बड़ियां सोचा सन, तो तू की कीता? अरे उसकी बेटी की बात सुन, उसने बोला पापा जो खुदा ने तुझे तूने वादा कर लिया ना उसी के मुताबिक मेरे साथ कर। आज अपनी बेटियों को हम यहाँ पर जो सीख रहे हैं, अगर हम इर्द गिर्द के माहौल को देखें, अगर हम इर्द गिर्द के माहौल को देखें, आज को मुंडा पसंद आ जाए ना, वो बेटी ने अपनी जिंदगी पर, अपनी पसंद नापसंद पर, अपने वादों पर, अपनी चाहतों पर अपने बाप की जुबान पे कुर्बान कर दिया। आमीन, हालेलुया। उसने अपने बाप की जुबान पर, अपनी माँ की जुबान पर, अपनी बाप जो बोल चुका था खुदा से, उसने कहा ए गाली बस इतनी हो गई, हुन चाहे मैं जिया मरा, जो खुदा कहता है वो कर देना। आज कोई सूट भी पसंद आ जाए, कोई मोबाइल पसंद आ जाए, कोई आ जाए मुंडा पसंद, फिर प्यो की इज्जत की ते मां की इज्जत की। बेटी, आज हमें ये सीखने की जरूरत है, आज हमें ये सीखने की जरूरत है कि कैसे जो है ना नासर की बहनें माथा मरियम कलाम खाना भी पकाती हैं, कलाम भी सुनती हैं, और उन्हीं के आहो नाला और फरियाद के और उनके ज़ारो ज़ार रोने से कलाम में लिखा है यीशु मसीह जब आए तो उनके आंसू को देखकर आ गए और उनकी आंखों से, अरे वो बहनें कहाँ हैं जो आहो नाला भाइयों के लिए करें और मौत के मुंह से निकाल के दे रहे हैं? कौन है जो बेरोजगारी से अपने निकाल के लेके आए अपनी भाइयों को कि जो है ना खुदावंद यीशु मसीह के वो आहो नाला करे कि वो मजबूर हो जाए कब्रिस्तान में जाके कहे नाज़र बाहर निकला। ऐसी बहनें हम चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह को ऐसी माएँ चाहिए, ऐसी बहनें चाहिए, ऐसी जो है वो बीवियां जो है वो शौहरों की होनी चाहिए, ताकि वो अपने खानदानों की जो है ना अच्छी तरह से परवरिश कर सके, खुदा के पास ले जा सके। आमीन। कलाम मुकद्दस में और कई बहनें हैं, और कई बहन, क्या उसकी याद हुई जो जिसने नाच कर हेरोदिस को खुश किया? उस बेटी की कभी याद हुई? तो जो इफ्ताह की बेटी तो साल में 4 दिन मनाती थी उसकी बरसी, क्योंकि वो बाप की फरमाबरदार थी ना। लेकिन सलोमी की कभी याद हुई जिसने हेरोदिस की सालगिरह में नाच कर खुश किया, हरियाणी का लिबास पहने, चाचे पापे की उम्र में रईस से सरदार आए तो उन्होंने सामने नची, तो फिर बादशाह ने मुकद्दस में उन्होंने सिर भी कटवाता। हेरोदिस की कभी याद हुई? हेरोदियास जो उसकी बीवी थी कभी याद हुई उसकी? नहीं याद हुई ना। लेकिन वो बीवी जो सारा है उसकी यादगारी की गई। वो बच्ची जो अपने बाप की जुबान पे कुर्बान हो गई, उसकी क्या किया गया? उसकी साल के साल उसकी बरसी मनाते थे और आज हम भी याद कर रहे हैं। आस्था की याद हुई है, दोबारा की याद को याद किया हमने, शून्य में औरत को याद किया। ये सारी की सारी जो है ना